नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीता सक्सेना। पहला पेश ने चुणिया खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के झज्जर विखे स्थित एम्स विच कौमी कैंसर इंस्टीट्यूट विच इन्फोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का करनगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर कौमांतरी हवाई अड्डे का उद्घाटन करदਿਆਂ कहा कि देश विच उड़ान योजना तहत 900 तो वध रूटां नूं मंजूरी दी गई। भारत हुण तो कुछ घंटिया बाद देशव्यापी कोविड टीकाकरण विच वड्डी सफलता प्राप्त करदਿਆਂ 100 करोड़ टीकाकरण का टीचा प्राप्त कर लवेगा। केंद्रीय पैट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि महामारी के प्रभाव तो उभरन लई विश्व अर्थचारे नूं साफ, सस्ती, भरोसेयोग अते स्थिर ऊर्जा की जरूरत है। भारत ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे नूं लैके अपना तिखा विरोध दर्ज करवाया। केंद्र सरकार वालों आज़ादी का अमृत महोत्सव तहत सूबा पद्धरी बैंकर्स कमेटी की देखरेख विच देश के सारे जिलों में कर्जा कैंप लगाए जा रहे हैं। वर्ल्ड कप विच दुबई विखे दूजे प्रैक्टिस मैच विच भारत ने 8 विकेटां नाल शानदार जित हासिल की। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के झज्जर विखे स्थित एम्स कंपलैक्स विच कौमी कैंसर इंस्टीट्यूट विच इन्फोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन करेंगे। इन्फोसिस फाउंडेशन वालों कारपोरेट समाजिक जिम्मेदारी तहत 806 बिस्तरियां वाले विश्राम सदन का निर्माण तकरीबन 93 करोड़ रुपए की लागत नाल किया गया है। यह विश्राम सदन कैंसर रोगियों के नाल आउण वाले सहायकों नूं रहण की सहूलत देवेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के तेल ते गैस सैक्टर के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ते माहिरां नाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राहीं गलबात की। उन्होंने पिछले 7 वरियां दौरान तेल ते गैस सैक्टर विच कीते गए सुधारां बारे विस्तार नाल जानकारी दी ते कहा कि साडा टीचा तेल ते गैस खेत्र विच भारत नूं आत्मनिर्भर बनाउण दा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों नूं भारत के तेल अते गैस सैक्टर विच विकास ते खोज का हिस्सेदार बनने का भी सੱਦਾ दिता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हुण फोकस मालीए की थां तो उत्पादन वध तो वध करन वल हो गया है। उन्होंने देश के कुदरती गैस की तेजी के नाल वधदी मांग बारे भी गलबात की। 2016 के विच शुरू हुई इस चर्चा का यह 6वां एडिशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर कौमांतरी हवाई अड्डे का कल उद्घाटन किया। इस मौके उन्होंने कहा कि पवित्र कुशीनगर हुण दुनिया के नाल जुड़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत बौद्ध मत का केंद्र है और कुशीनगर कौमांतरी हवाई अड्डे का उद्घाटन महात्मा बुद्ध नूं श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि बुद्ध नाल जुड़ियां थावां का विकास करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है और इन्हां पवित्र थावां दे विच बेहतर संपर्क सुविधा उपलब्ध कराउण दे लई काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाल के वरियां दे विच देश विच शहरी हवाबाजी खेत्र का विकास होया ते उड़ान योजना तहत 900 तो वध रूटां नूं मंजूरी मिली है, जिन्हां दे विचों 350 तो वध रूटां ते हवाई सेवावां भी शुरू हो चुकियां ने। उन्होंने कहा कि पहलां तो बंद पए 50 तो वध हवाई अड्डियां ते हुण जहाज़ां की आवाजाही शुरू हो गई है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एयर कनेक्टिविटी का ही एक माध्यम नहीं बनेगा, बल्कि इसके बनने से किसान हो, पशुपालक हो, दुकानदार हो, श्रमिक हो, यहां के उद्यमी हो, सभी को इसका सीधा सीधा लाभ मिलता ही है। इससे व्यापार कारोबार का एक पूरा इकोसिस्टम यहां विकसित होगा। इससे इस क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के भी अनेक नए अवसर बनेंगे। भारत में हो रहे इन निरंतर रिफॉर्म्स का ही परिणाम है कि भारतीय सिविल एविएशन सेक्टर में 1000 नए विमान जुड़ने का अनुमान लगाया गया है। इस तो पहला केंद्रीय शहरी हवाबाजी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले 70 सालों के देश के 74 हवाई अड्डियां का निर्माण ही हो सकिया सी, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई में बीते 7 सालों में 54 नवे हवाई अड्डे बनाए गए हैं। हुण देश के कुल 128 हवाई अड्डे ने। कुशीनगर कौमांतरी हवाई अड्डे नूं 260 करोड़ रुपए की लागत नाल बनाया गया है। इस नाल देशी और विदेशी तीर्थ यात्री भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल की यात्रा कर सकणगे।
ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ 487 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੀਤੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 560 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਇੱਛੁਕ ਤੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤਹਿਤ 100% ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਾਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 20,50,000 ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਕੇ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਸਤੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਊਰਜਾ ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼, ਸਸਤੀ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗੈਸ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਟਰਮੀਨਲ, ਪੁਨਰ ਗੈਸੀਕਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $60 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਵੈਬ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਅਤੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸੋਹਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕ ਠੀਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ 14 ਤੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੈਂਪ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ, PM ਸਵੈ ਨਿਧੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਉਤਪਤੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੀਵਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁੰਛ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਇਕ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਠਾ ਵਿਖੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਇਕ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟ ਅਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਲਈ ਭੇਜਣਗੇ। ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਸੀ, ਜਾਨ ਵਾਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ CBSE ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 52ਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫਿਲਮ ਮਹੋਤਸਵ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਤੋਂ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਹੋਤਸਵ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜੀਕਰਨ ਮਹੋਤਸਵ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ PIB ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ pib.gov.in ਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੋਤਸਵ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਗਜ਼ਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਯਦਾ ਯਦਾ ਹੀ ਧਰਮਸਯ ਦੀ ਕੁੰਡ ਚੁਕਾਈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਵਿਤਾ, ਗੀਤ ਅਤੇ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਮੋਹਨ ਸਪਰਾ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਉੱਘੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਵਿਖੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 153 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 60 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਤੇ 152 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 52 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 5 ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁਮਾਊਂ ਖੇਤਰ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੈਨੀਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 27 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ 3 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਝੱਜਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਏਮਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਸਿਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸਦਨ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਉਦਘਾਟਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਡਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ 100 ਕਰੋੜ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼, ਸਸਤੀ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਅਤੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਵਿਖੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।